자, 주목 인사하겠습니다. 우리는 이겼습니다. 감사합니다. 제자리에 앉아주십니다. 존경하는 국민 여러분, 그리고 해외 동포 여러분, 저희들은 지금 무너진 대한민국을 바로 세우기 위하여 미주 대회를 계획하고 저 시애틀로부터 시작해서 밴쿠버를 지나서 토론토를 지나고 뉴욕을 지나서 워싱턴 시카고를 지나서 드디어 우리는 아틀랜타에 도착했습니다. 이야, 이렇게 많이 모일 줄 몰랐어요. 조금 전에 여기 들어오는데 일부는 다 들어올 수 없어서 집으로 돌아갔다는 말을 들었어요. 이렇게 되면 대한민국은 다시 살아날 수 있습니다. 지금 대한민국 안에는 두 세력의 충돌이 일어났습니다. 하나의 세력은 대한민국을 해체하고 북한의 연방제로 가자 하는 세력하고, 또 하나의 세력은 절대 그럴 수 없다, 우리는 북한을 자유통일을 해야 되겠다, 이 세력 간의 충돌이 일어났습니다. 지난 대통령 문재인 대통령은 지금 현재 휴전협조로 되어 있는 남북관계를 이걸 평화협정, 종전협정을 통하여 주한미군을 철수시키고 그리고 연방제로 가자고 하는 이 일을 5년 동안 미뤄졌습니다. 그러나 저희들은 그걸 절대로 용서할 수 없어서 우리는 광화문 광장에 모여서 대한민국을 지키려고 눈이 오나, 그 다음 뭔 말이에요? 비가 오나 우리는 하나님께 부르짖었습니다. 우리가 광화문 운동을 한 것을 잠깐 한번 영상을 보여드리면 정말로 이것은 세계 인류 역사에 없을 위대한 역사가 일어났습니다. 자, 잠깐 한번 보시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 대한민국 헌법으로 자유 통일해 봅시다. 승리할 것입니다. 우리는 이겼습니다. 2019년 6월 8일 날 새벽 2시에 제가 일어나서 기도를 하는데 하나님의 성령이 저를 충동했어요. 대한민국 망한다. 이와 같이 성령이 저에게 말씀을 했어요. 그래서 목사가 기도하다가 어떤 성령의 충동을 받는 것이 이것이 다 사실이라고 한다면 이건 신비주의에
속하죠. That is a mysterious. 그래서 현실 확인에 나섰습니다. So I had to verify this on my own. 한국의 최고의 전문가들에게 물어봤어요. And I asked all the Korean 잠시 experts. 후에 나오셔서 말씀하시겠습니다만은 And you shall soon see him. 국제 정치학의 1인자 And he is expert in 이춘문 international 박사님에게 affairs. 물어봤어요. I asked Professor Lee Chun-man. 내가 기도하는데 이러한 느낌이 I 왔는데 had this feeling when I was 이게 praying. 과연 사실일까? Is that actually true? 대한민국 망하는 것이 맞다. And he said, yes, Korea will surely fail. 이유는 한미 동맹을 문재인이가 파괴했기 And the reason behind that is because Moon Jae-in disbanded our U.S.-ROC alliance. 경제 대통령이라고 하는 최강 장관에게 물어봤어요. And I also asked General Choi 아, 대한민국이 이게 망한다. of economics 이게 어떤 생각이 들까? in order to verify this. 망한다는. And he said, yes, Korea will surely fail. 소득 주도 경제 성장은 Because this income-led growth by 인류 Moon 역사상 Jae-in within mankind 한 history, 번도 사용하지 않았던 정책이고 it is totally unseen. 정식 경제학 이론에는 이론조차도 없는 In 거죠. economic textbook, it is not 유엔 보고서에 한 번 딱 언급된 but it was just one section 시민단체가 언급한 내용 in 외에는 the United Nations. 이건 말도 안 되는 경제 정책이라는 But he said this economic system, it is 거예요. impossible 내용을 더 구체적으로 보면은 to be successful. 일단 정부가 돈을 엄청나게 찍어서 This income-led growth is the 국민들 government 주머니에다가 돈을 다 나누어 줘서 printing out a bunch of cash and giving it 그 to the 돈으로 citizens. 국민들이 사용을 해서 And if 소비를 the 일으켜서 citizens use that money in order to buy 그래서 goods, 경제가 성장하게 한다. then the economics will grow. 결국은 베네수엘라식이다. So this is the method of Venezuela. 이건 나라가 망한다. And then our country will fail 그리고 셋째는 안보 해체. by this income-led growth. And then third, 지금 우리나라는 전쟁이 불가능하도록 he disbanded our 이 문재인이가 만들어놨어요. security by Moon Jae-in. 평양에 가서 9.19 합의를 통하여 And during September 19th, 전쟁을 수행하려면 he made a treaty with North Korea. 최소한 상대방 적군들이 And in order to conduct a battle, 저 사람들이 우리를 공격하느냐 안 하느냐 you must at least know what the enemies are planning 일주일 내로서는 미리 알아야 된다. and the enemy strategy. 더 극단적으로는 3일 안에는 알아야 된다. And you must know at least 3 days before the enemy. 근데 문재인 이 But his 계자식이 bastard, Moon Jae-in, 평양에 가가지고 he went to Pyongyang 우리는 절대 전쟁 못하도록 만든다. and he stopped us from 왜냐하면 doing this, 휴전선 상공에 있는 from conducting 정찰 비행기 유투기 preparing 이것을 다 사용 못하도록. for war because he stopped us. 그러니까 인공위성과 땅에 있는 그 육지와 중간 사이에 높이 뜬 From using 미군이 가지고 있는 그 정찰기가 있습니다. the surveillance technology that Korea 유투기가 has, 있는데 this U2 technology. 이것을 뜨지 못하도록 만들어놔. But Moon Jae-in through this treaty 그럼 blocked 전쟁 this 자체가 불가능하다. technology, so we cannot win in this war. 그 다음에 또 미국의 웨스팅하우스로부터 And 공급받은 from Westinghouse, 세계 제1의 기술 원자력 발전소 this nuclear power plant technology, 이것을 완전히 다 폐기시켜버렸어요. Moon Jae-in disbanded all of this 한국 technology 거는 as well. 폐기시키고 그 원자력 발전소 기술을 But this technology of the nuclear power 북한한테 plant, 넘겼습니다. he gave it over to North Korea. 4대강 고해체. And he also disbanded the 4 major river dams. 국제 외교 완전 왕따입니다. And he was casted out 문재인은 5년 동안 전 세계를 다니면서 from international affairs as well. 많은 정상들에게 이렇게 말했어요. And going about the global scene, he has said 북한의 김정은이가 to many politicians that Kim Jong-un 핵무기를 폐지하지 않고도 of North Korea, 일단 전 국제사회가 돈을 걷어서 he said, 김정은을 지원해야 we must aid Kim Jong-un of North 김정은이가 Korea 마음에 감동을 받게 해서 before he 그래서 핵무기를 폐기하도록 throws out his 유도하자. nuclear weapon 이게 바로 문재인의 5년 동안 국제 so 외교였어요. that we can touch the heart of Kim Jong-un 어느 날 메르켈 총리가 and lead him to throw it away. 문재인과 정상회담을 하고 And one day later, Germany, 우리 먼저 북한을 경제 지원해서 about care of Germany, 김정은이가 감동 먹은 뒤에 listen to this plan of Moon Jae-in. 우리가 핵무기를 폐기하게 합시다. 끝난 뒤에 말하기를 But after the summit, 문재인 보고 또라이라 했습니다. Merkel said that Moon Jae-in is a bastard 이런 짓을 5년 동안 해왔고 and a fool, and he has done this for 5 특별히 years. 트럼프 대통령을 어떻게 And 속여먹는 especially Moon Jae-in fooled
내가 김정은을 만나봤더니 And he said, I've met Kim Jong-un myself. 핵무기를 폐기한다고 말했습니다. And Kim Jong-un said he's going to throw away his nuclear 그러니까 weapons. 김정은을 한번 만납시다. So let us meet him together. 그 다음에 He said. 김정은에게는 어떻게 거짓말해요? And then to Kim Jong-un he said, 트럼프 대통령이 말하기를 Trump said, 핵무기를 폐기하지 않아도 even though you do not throw your nuclear weapon away, 북한을 지원한다고 합니다. they're going to 양쪽에다 대고 다 거짓말. and support North Korea. So he has both 그러니까 같이 sides, 만납시다. America and North 그 Korea. 베트남에 만났어요. So they had a summit in Vietnam. 자리에 앉자마자 And 확인을 as soon as they 했더니 sat down, they verified 이거는 말이다 엉뚱한 소리야. that then Moon Jae-in 그래서 was 트럼프 lied. 대통령이 앉자마자 딱 일어나서 So Trump 바깥으로 got 나가버렸어. out of his seat 누가 이런 짓을 했냐? and left that place. And who did 문재인이 this? 개자식이요. And who caused this lie? It is this bastard Moon Jae-in. 이게 완전히 사기꾼입니다. 사기. And he is a con artist. 사기를 쳐도 그렇지 미국의 대통령을 사기치면 돼 안 돼? And he has fooled 근데 저 문재인 제가 정신병자 같아 the 내가. president of the United States. He 그러니까 thinks he 사기를 is 쳐도 a retard because 그것이 통할 줄 착각한 거야. he thinks that it will actually work 저걸 out. 누가 정상이라고 하겠습니까? And who will call that man 그래서 저는 6월 8일 날 to be a sane person? And that is why 성령의 감동을 따라서 on June 8 of 2019, 시국 선언문을 I 발표했더니 made a state declaration. 일반 정치가들 지도자들은 못 알아듣더라. And the leaders and the politicians could not understand. 목사님들도 못 알아듣더라. Even pastors could not understand 근데 our words. 평신도들 But it was the laymen of the 특별히 church, 강남에 있는 아줌마 부대들이 especially 알아듣었어요. those rich ladies that come 그리고 out. 강화문 광장으로 뛰어나오기 They 시작했어요. started to jump out to Kwangwon Square. 그리하여 강화문 운동이 시작이 됐어요. That is the start of the Kwangwon Square movement. 그러니까 문재인 이놈이 겁을 So 먹고 this pastor, Moon Jae-in, was frightened 자기 by 편인 us. 소강성 목사를 나한테 보내가지고 And he sent Pastor Sogang 하루는 날 보고 만나자. was close to Moon Jae-in. 내가 소강성보다 나이가 5살. And one day Sogang asked to meet me. 형님 And he said, brother, 한번 만나자고. let us meet. 그 만나자. So yes, I said, okay. 신라 호텔에서 만났어. So we met in Shilla Hotel. 날 붙잡고 하는 말이 And he told me, 아이 참 문재인 대통령하고 같이 가자고. let us join together with President Moon 그래서 Jae-in. 내가 하는 말이 언제 같이 안 간다고 했냐. I never said I won't join him. 두 가지를 사과하라. But he must make two apologies. 평창 동계올림픽에서 During Pyeongchang Winter Olympics, 강철의 왕인 신영복을 내가 가장 존경하는 한국의 사상가. he says he respects Shin Young-bok, a master of 평창 the arts, 동계올림픽에서 그 만찬할 때 as an ideologist the most. 미국에 있는 펜스 현역 부통령입니다. And then at the time, Mike 그리고 Pence, 일본의 작년에 돌아가신 그 아베 수상을 Abe, Prime Minister of 그리고 Japan, 전 세계의 정상들을 앞에 and in 앉혀놓고 front of all the global leaders, 강철의 왕인 신영복을 가장 존경한다고 he said 하니까 he respects the king of the spies, Shin Young-bok, the most. 이 펜스 부통령이 듣다가 중간에서 나가버렸어요. So Pence left amid that speech. 일본의 아베도 중간에서 And 나갔어요. even Prime Minister of Japan, 전 Abe, 세계를 향하여 대형 사고를 친 so he has caused this great 또 tragedy. 문재인 이 개자식이 왜 강철의 왕을 존경한다고 Then 했을까? why did he say that he respects Shin Young-bok? 북한에 김정은이 드러난 얘기입니다. Because he wanted to show off 나는 to 너에 North 대해서 이렇게 Korea, 충성을 하고 있다 이런. trying to show his loyalty to 또 North 그날 Korea. 북한의 행정적 수상인 바로 김영남이가 거기 앞에 And 앉아. also Kim Young-nam of North Korea 그리고 was sitting down. 김정은 그 계집애 김여정 계집애가 거기 앉아 And 있어. also sister of Kim Jong-un, 거기를 향하여 기쁨전 노릇을 한 것이. Kim Yo-jong, was sitting right there. 그 사건도 So Moon Jae-in was trying to 우리나라의 satisfy, 모든 언론도 다 놓쳤습니다. and all the Korean media did not catch it. 조중동 보수 언론까지 다 놓쳤습니다. Even the conservative media could not catch this. 그것도 유일하게 제가 그것을 딱 잡아요. I was the only man to catch this incident. 제가 뉴스를 보는데 뭐라고? 신영복 강첩을 가장 존경한다? And Moon Jae-in was saying that he respects Shin Young-bok. 그래서 제가 조갑재 선생님에게 전화를 했어요. So I called Mr. Jogapje, 그랬더니 조갑재 선생님이 그게 사실이냐? and he asked me, is this 아니 accurate? 다시 리와인드에서 한번 들어가 보라고. And I said, you can rewatch. 조갑재 선생님이 문제를 제기했어요. And then Mr. Jogapje 두 번째는 highlighted this 이 event, 문재인 개자식이 1948년 8월 15일 denied 건국을 인정할 수 없다. the founding of our nation. 이렇게 계속 말을 하는 And 거예요. he kept on repeating that statement. 그래서 제가 강광장에서 So me in Gwanghwamun Square, 문재인은 강철이라고 선언했습니다. I proclaimed that Moon Jae-in is North Korean spy. 그랬더니 문재인 이놈이 저를 3번 감옥에다 집어넣었어요. And that is why Moon Jae-in imprisoned me 3 times in total.
문재인이가 나를 감옥에 넣은 것이 실수였어, 실수. But Moon Jae-in imprisoned me, that was a 나를 mistake. 감옥에 안 넣었으면요, If he did not imprison me, 윤석열이가 대통령이 then 불가능했어. Yoon Suk-yeol could not have been our 정권 president 교체가 right 안 now. 됐다고. But we could not even have 저놈이 나를 감옥에다 넣어주는 바람에 But because he imprisoned 전 국민들이 정강훈 목사 편이다. that everyone would complain, awakened his mind 그래서 하나님이 하시는 일은 참 대단하시고, and started to support 하나님은 이렇게 해도 저렇게 해도 반드시 우리를 축복하십니다. surely blesses us using his way. 내가 이제 재판을 받았는데 And me during my court trial, 허선아 판사님이 저한테 물었습니다. Judge Sho, 왜 현역 대통령을 간첩이라고 하는가? the judge asked me, why did you call our president 내가 이렇게 말했어. who is active in duty or not? 이것은 내가 대답할 문제가 아닙니다. And I answered to her, I don't need to answer this. 이것은 문재인이가 김정은에게 넘겨준 Because USB. Jay gave a USB USB 내용에 보면 to Kim Jong-un. 거기에 자기가 간첩이라는 것이 써여 And if 있습니다. you look at the content of that USB, 그랬더니 you 오늘은 can 재판을 여기까지 한다. And then she ended 그리고 the 청와대를 trial 향하여 and towards the Blue House. 김정은에게 넘긴 USB를 재판부에 제출하라고 The judge 명령했습니다. requested to give them the USB, 제출을 못하는 거예요. but then the Blue House did not. 두 번째 다시 명령했습니다. So the second time they requested 못하는 거예요. to the Blue House, but they 세 did not 번째 또 respond. 했습니다. The third time, 오늘까지도 그 내용을 제출을 못하는 and 거예요. even till this day, they cannot report about it. 그래서 재판부가 So 열받아가지고 the judge was angered by this. 76개의 고발 사항을 다 100% 무죄를 선언했대요. Reported me on all of my 71 cases. 문재인 이놈은 간첩이 확실합니다. And yes, I'm sure that Moon Jae is not reasonable. 문재인이가 대통령을 그만둔 뒤에도 And afterwards, his presidency still 국가 기록 보존소에다가 inside the national 우리 변호사들이 요청을 했습니다. presidential records, our attorneys USB requested 내용을 공개하라고. for the exposure of the content of the USB. 그 국가 기록 보존소장이 답장이 And the 오기를 chairman of the presidential record 그 USB 내용이 called me and said 국가 기록 보존소에 들어온 적이 없다는 거예요. that USB has never entered inside. 그럼 지금 이게 어디 있을까? That right now, where is it? 문재인 집의 안방에 있겠죠. It's probably inside the room of Moon Jae-in's house. 반드시 그놈을 체포해야 됩니다. But we must surely arrest that bastard. 이 문재인을 처단하지 아니하면 And if we do not eradicate Moon Jae-in, 앞으로 대한민국이 결국 위험해질 것입니다. Korea will soon face danger once again. 그래서 지금도 문재인은 So even till now, 종전협정을 Moon Jae-in for an end of war 평화협정. treaty and a peace treaty, 통하여 and through these two treaties, 대한민국을 that 해체시키고 he's trying to disband South 대한민국을 Korea 북한으로 넘기려고 계속 시도하고 and 있습니다. hand it over to North Korea. 우리는 이것을 처단해야 됩니다. But we must stop him with this action. 제가 감옥에 있을 때 When I was imprisoned, 7가지를 결단을 했습니다. I made 7 decisions in total. 첫 번째 결단은 The number 1 내가 깜방에 들어가서 기도해 보니까 being when I was praying inside myself, 밖에서 안 보이는 것이 the things I could not see 더 outside, 잘 보이더라고요. I could see even better inside my 첫 prison. 번째 보인 것이 The 뭐였습니까? very first thing that I saw was 야, 그동안 내가 목회도 하고 I've done my pastoral 봉해도 ministry, 하고 my revival 또 ministry, 가문 운동도 하고 my Gwanghwamun Square 누구보다도 Patriotic. 내가 열심히 살았는데 And yes, I have lived a very 결정적인 일을 못했구나. eventful life, but I could not make this. 북한의 김정은처럼 한 놈만 죽여버리면 Finish this one last assignment that if I kill this one man, 2,500만 북한 동포를 다 건질 수 Kim 있는 Jong-un, I can save all the 25 million North Koreans, 대한민국을 살릴 수 있는데 save South Korea. 아니 김정은 저 한 놈을 왜 안 죽일까? But why is no one killing this one 내가 man, Kim 감옥에서 Jong-un? 나가기만 So 하면 if I go out of my prison, 반드시 저 놈을 내가 처형시켜. I shall surely kill this man. 두 번째는 And second, 그렇게 했을 경우에 and if that were, 중국 군대가 북한으로 들어와 버리면 if that was made possible, if the 이게 Chinese 문제가 troops 커진다면 come into North Korea, that will cause another 죽 problem. 써서 기해 주는데 기서. So it will be another new problem. 그럼 중국 군대가 북한으로 못 들어오게 하려면 So in order to block the Chinese troops from coming to North Korea, there's only one method 미국에 behind 있는 that, 상원 의원들을 설득해. that I must persuade the U.S. 그 Senate. 결심하고 So I made this decision, 감옥에서 나온 뒤에 and afterwards coming 제가 out of my 상원 prison, 의원들을 계속 지금 만나고 있습니다. I am meeting all these 한 달 전에 senators. 와서 5명을 And 만나고 last month I met 5 그리고 senators. 또 지금 그 이번에 어제 그저께 And just 또 right now, 하원 의원 6명 2 days 또 ago I 상원 의원 met 계속 만나고 있습니다. 6 different senators. 앞으로도 상원 의원 100명을 제가 다 만나려고 해요. And now I'm going to plan on meeting all 100 왜 senators. 상원 의원을 만나려고 하느냐? And why should I meet them?
제가 만나서 간단하게 대답했습니다. Meet these senators. 저도 목회하면서 상담을 하도 많이 해봤기 And 때문에 because I've led a lot of 상담할 때 consultations 보면 with church, 상담하는 반대 그 성도들이 말 길게 하는 거 딱 질색이에요. and I hate when a 어떤 saint goes 성도는요 on and 태어난 on 얘기부터 시작해요. about their 태어난 life, 얘기부터. the story of their 내가 birth, 그걸 경험했기 during the 때문에 church consultation. 의원들을 만나면 간단히 인사하고 So when I meet the senator, I greet him very simply, say, and I 내가 say, 왜 당신을 만나려고 왔느냐? and I go straight towards 자유 통일을 the 시켜. key points. We want free unification 그럼 inside 나한테 me, 물어요. and that is why I come here to visit. 목사님은 어떻게 하면 통일이 And then 되겠습니까? the senator asks me, then how can we achieve? 미국이 통일을 파괴놓고 있지 않느냐? But then I say, America is 그러면 blocking this movement right now, 발끈해요. and they're very surprised by this, saying that they're 아니 not. 이거는 6.25 트루먼 대통령 때부터 But I say from President Truman 미국이 한국의 통일을 반대하고 that the 있어요. U.S. is blocking the unification movement of Korea. 다글라스 메가더가 When Douglas MacArthur, 흑룡강성의 옥수수밭에 nearby a cornfield in 히로시마의 America, 원자탄을 한 방 더 날리자고 했을 때 he requested to bomb that place once 그때의 again, 트루먼 대통령이 just like Hiroshima. 메가더의 군복을 And 벗겼죠. at the time, Truman fired MacArthur. 그러면 왜 미국은 한국의 통일을 반대하는가? Then why is the U.S. blocking the unification movement? 통일시켜 놓으면 Because if we 통일된 한국이 are united, 중국으로 갈까봐 겁먹지? the U.S. is concerned that we're going to go towards 그랬더니 China. 어떤 상원의원은 이렇게 대답했어요. Then one senator said 등골이 오싹하다. that he got shivers on his back right now 나한테 잡힌 거지. because I caught his secret. 어느 정도는 내가 인정한다. And yes, I do understand 우리 your 한국 concerns 사람 속에는 because inside these Koreans, 일부분의 중국 냄새가 나는 건 사실이에요. we do have the DNA 왜냐하면 of 우리가 China 한자를 공유했기 때문에. because we share the Chinese character 그 다음에는 종교를 받았지. and then we see 6.25와 불교. the religion of 그 다음 Buddhism 명절을 받았지. and the holiday 추석과 부정. of the Lunar New Year. 그래서 한국을 통일시켜 놓으면 So if you give unification to the two 중국으로 Koreas, 갈까봐 you're concerned 미국이 좀 의심하는 것은 that we're going to go 이해가 towards 되지만 China. And 그러나 지금은 아니야. but 지금은 right now it is totally different 지금은 case. 한자 안 써. Because we right now we 나도 have 한자 안 써. 나도 the 영어만 Chinese 알아. right 영어만 now. 알아. We only know English right 그 now. 다음에 이제는 주력 종교가 And 유교 right now, 불교가 아니야. our major religion is 너희들이 not 한국에 있으면 It's 기독교가 주력 종교야. It is this Christianity. 1,200만 기독교인. And we have 12 million 캐톨릭까지 Christians. 합치면 And if you 2천만이야. 왜 combine 그걸 the Catholics, 모르느냐? there's 20 million in 한번 total. 우리를 믿고 통일시켜. Why do you not know about this? Just trust 통일시켜서 us 중국으로 가라고 and give us unification. 떠밀어도 So though you push us 안 out, 가는 게 아니라 아예 못 간다. push us to the side of Japan, to 그리고 China, 진짜 통일을 원한다면 we cannot go. 뭐 북한의 미사일을 해결한다, And then if you really 또 want this 핵무기를 unification, 해결한다, whether it's solving the issue of 다 missiles, 나한테는 a 쇼가. nuclear weapon of North Korea, 한 that's 달에 all 한 political 번씩 gesture. 괌에 있는 비왕기 폭격기 And that B-1 한반도에 와서 aircraft 휘 of 돌고 war 가는 거 is surveillance 그건 is 다 real 쇼하는 거예요. once a month, but that is all political gesture. 진짜로 한국을 통일시키기 원하고 If you really want 북한의 unification to 핵무기를 Korea, 없애기를 in 원하면 order to disband the nuclear technology of 중국에서 North Korea, 북한으로 내려가는 there's an oil pipeline that goes from China to North Korea. 파이프라인 This oil pipeline, 송유관을 3달만 끊었죠. just block this oil pipeline for 3 months. 이것이 제가 상원의원들에게 강력히 주장하는 거예요. And that was the message that I sent to the senators of the U.S. 이건 이미 유엔에서 결의된 것이고 And they have already 러시아와 중국도 동의를 in the 했는데 UN and the 왜 이게 시행이 안 되고 있느냐? agree to this, but they cannot conduct 미국이 on the 시행을 안 하고 U.S. 있어. The U.S. is blocking this 왜 movement. 미국이 시행을 안 할까? Why is the U.S. blocking this? 통일시켜 놓으면 골치 아프다. Because their concern is 대한민국이 중국으로 붙을 염려가 있다. that we may go towards China after we're united. 이것을 미국이 한번 실행해 주면 So if U.S. 송유관만 끊어주면 blocks this pipeline for 3 이건 months, 즉시 6개월 안에 이건 통일되게 돼. then within 6 months we will be 북한의 unified. 김정은이도 And even Kim Jong-un of North 핵무기도 Korea, and even the 미사일도 nuclear weapons and missiles, 완전히 해결될 수 있다. it will be totally 그러면 미국이 한국을 통일시켜 주면 completely solved. So if you give us 우리도 unification, 미국에서 해줄 것이 하나 있다. then yes, there's something that we can do for the states as well. 뭘 해주겠냐? And the senator asked me, what can you do 우리를 for us? 통일시켜 주면 If you give us unification? 미국이 중국의 나라를 4개로 나누려고 The 하죠. U.S. right now is planning to split China into 4 제가 different regions. 서울에서 CIA 요원을 만났다. And I met a CIA agent in Seoul 로널드 레이건 대통령이 and heard about this. And Ronald 그 러시아 연방을 해체시킨 the 이후에 federal 중국은 4개 나라로 쉽게 해체시킬 수 Russian 있다고 federalism.
자신만만했지만 They thought 30년 동안 the U.S. thought they could split China as well, 중국의 문제가 해결이 안 just 됐어요. like they did with Russia, but they 오히려 still 중국은 cannot 점점 더 커졌고 achieve it, and China, 미국하고 on the other hand, 맞짱 뜨는 이런 수준까지 올라왔다. is expanding bigger and bigger. 이것을 우리가 해결해 주겠다. And we can solve this for you. 이것은 로널드 레이건 전법으로 하면 And you must follow after the method of 중국도 Ronald 네 Reagan. 개나라로 나눌 수 있다. And you can just split China into four as 그랬더니 well. 상원 의원이 나한테 말했어요. And that senator asked me, 날 보고 레이건 대통령을 아냐고 그래. and he said, do you know 알 about 정도가 Ronald Reagan? 아니라 캘리포니아 해변가 옆에 있는 Yes, I said. 로널드 레이건의 기념관에 가서 내가 공부한다. I studied this in the Ronald Reagan 거기 Memorial, 가보면 딱 써 있다. and it is written there. 나는 그가 I knew that man, 고르바초프를 두고 하는 말입니다. and he was talking about Gorbachev. 러시아의 지하 기독교인임을 알게 되었다. I knew that he was a Russian underground saint, 거기 대통령 기념관에 가면 쓰여 있어요. and that is what is written inside the 이 memorial. 로널드 레이건이 기가 막힌 사람. And Ronald Reagan is a genius. 그 고르바초프를 한번 알아보려고 In order to analyze Gorbachev, 기도를 유도했다고 써 he 있어요. led on a prayer 만찬할 때 during the supper, 위프레이입니다. and he said, let's pray. 그리고 눈을 뜨고 봤다는 거예요. And he was 고르바초프 눈 감고 기도 하나 안 하나. in order to see 눈 Gorbachev 감고 actually 기도하더라. prays or not. And he actually was in prayer. 지저스 네임. And he said in Jesus' 그리고 name. 눈을 뜨고 봤다는 거예요. And he was looking into 입을 Gorbachev's 닫아가면서 eyes. 아멘 하더라. And Gorbachev was saying amen with his mouth. 이야, 이 사람은 틀림없이 러시아의 지하교회 기독교인이에요. And that is when he realized that Gorbachev was CIA를 통해서 알아봤더니 and he analyzed this by the 고르바초프 CIA. 엄마가 And the mother of Gorbachev 확실한 러시아의 지하교회 기독교 was a devout Christian. 아들을 하나 And 낳았어요. he gave birth to one son. 그래서 이름을 구약 성경 이스라엘을 해방시킨 And that the man who liberated Israel, 고레스 왕을 힌트하여 King Cyrus of the Old Testament, 고룹이라고 이름을 지었다. that she named him Gorbachev. 이것을 안 로널드 레이건은 After Cyrus 저 사람은 틀림없이 러시아의 영광을 해체시키려고 했어요. and then Reagan was sure that 조금만 만들어 주면 가능하다. Gorbachev was 그래서 to 전체 달러를 봉쇄를 다 시켰어요. disband Russian federalization. 시켰더니 고르바초프가 And then 야 Gorbachev, 이제 우리 같이 살 수 없어. he said, 각자가 살자. he finally 그래서 said 유고, 체코, 오스트리아, 폴란드, 폴란드 완전히 다 and 해체시켰어. Poland that he disbanded 2차 세계대전 이후에 가장 위대한 사건은 the greatest event 러시아 in the 영광을 war. 해체시킨 사건. It is disbanding Russian 이것을 federalism. 누가 해냈냐? And 레이건 it was 대통령이 possible. 해낸 겁니다. It was President Ronald Reagan. 그러니까 로널드 레이건 전법으로 중국에다 갖다 대면 So if you use the same tactic of 중국도 Ronald 네 Reagan to 개나라를 China, 쉽게 나눌 수 then we 있다. can split China into four as well. 그거 어떻게 하냐 그래? Then how can we do this at a Chinese 중국 house? 안에는 지하 교인들이 2억 5천이 있다. And to the senator, I said there's two 중국의 지하 교인 2억 5천을 지원을 하면 underground Christian saints inside 중국의 China 지하 right now. 교인들은 반드시 중국을 네 개 나라로 나눌 So if we 것이고 support them, they shall 중국을 surely 민주화로 만들어낼 것이다. democratize China. 그러니까 한 가지 바꿔서 하자. So let us have this exchange. 미국은 한국 통일시켜주면 U.S. can give unification to 중국의 네 개 나라 Korea. 나눈 것을 And 우리가 splitting into China 해. into four. We 하나씩 바꿔서 하자. for you. 그랬더니 어떤 상원에는 나한테 이렇게 말했어. The one senator said, 그 사람이 침례교 성도라고 나한테 소개를 했어. he said he's a Baptist saint. 지금 목사님이 하는 말은 주님의 명령입니다. And he said, Pastor, what you're saying right now, this is 할렐루야! Amen. 반드시 우리는 3년 안에 통일을 해내. And we shall surely achieve unification within 3 years. 동의하십니까? Do you agree to this? 이제 여기 한 가지 추가되어야 될 사항이 And 있는데 now we must add something to this. 해외 동포들이 It is that these overseas Koreans, 830만 해외 동포들이 there's 8.5 million 하나가 of them. 됩니다. You must unite into 특별히 one. 그 중에서도 미국, 캐나다 300만 이 동포들이 The 3 million in US and Canada, you must unite. 우리 민족은 And our people, 저 이스라엘 민족과 더불어 along with the Israelites, 세계에서 가장 뛰어난 민족인데 we rank one of the best people in the 이스라엘 world. 민족보다가 하나가 좀 부족한 것이 But we lack one 뭐냐? thing, the Jews. What is it? 셋만 모이면 싸워요. But 셋만 we always fight 벌써 웃는 걸 보니까 and argue. 속이 다 들켰어. And yes, I've exposed your secrets. 아틀랜타도 싸워요? And do you guys also 그래 안 fight 싸워 안 싸우기는 in Atlanta? 셋만 모이면 싸워요. And you always 이게 fight 이스라엘 민족보다 못하는 딱 한 가지. and argue, and that is what we lack. 이제는 The Jews. 존경하는 해외 동포 여러분, So to all the respected 이제는 여러분의 가슴에 so right now, 예수 inside 그리스도의 your heart, 십자가의 보혈의 능력이 임하여 that you have the precious blood of 절대 Jesus 싸우지 in your heart, 말고 that you do not 다 fight,
하나가 되어 봅시다. united into one. 왜 통일에 있어서 And why, regarding this 특별히 unification, 미국에 있는 300만 동포들이 왜 중요하느냐? and why are these 3 million Koreans overseas so important in 대한민국이 this movement? 건국이 되고 Because after the founding of 일본으로부터 Korea 독립된 것은 and being liberated from 우리 Japan, 한국 안에 있는 본토 사람들 때문에 된 it is 것입니다. not because of the mainland 이거는 Koreans, 하와이 사탕 수수밭으로부터 but 시작. it started from the Hawaiian sugarcane fields. 교포들의 활동 It 때문에 is because of 대한민국 these 근대사가 바뀐 것입니다. Korean Americans that we could see this transformation in 이승만 modern history. 대통령이 The president 하와이의 Singman, 한인학교 교장으로 가서 he was 사탕수밭에 일하러 온 the principal of the Korean 전 school. 내리교에서 일하러 온 청년들은 And from Neri Church, 한마디로 가르쳐서 he taught all these 이 아이 youths 자식들아 day and night and said, 나라도 어느 놈의 you 새끼가 bastards, you don't even have a 그래 country of your 피 own. 팔아먹으려고 여기 왔냐? Did you come here to sell your body for some 이승만을 cash? 설교를 듣는 청년들이 And these youths listen 박사님 그럼 어떻게 하라니? to Singmanri's sermon. They asked, 너희들이 한 달에 10불을 then what 버는데 must we do? He 그 said, 중에 1불을 사용하고 you make $10 a month, 9불을 고향 땅으로 보내서 and 1 month you give it as 한 offering. 달에 땅 한 마디를 사는 거야. $9. 나라도 없는 그 자식들이 말이야. You try to buy 너희 land, 고향 땅에 땅 산다고 buy a 그게 patch of 인간이냐? land back in your home country. 그래서 이승만의 사기극에 걸려가지고 So being caught by 하와이 Singmanri, 사탕수밭에 청년들이 Singmanri's speech, 돈 10불 번 것 중에서 9불을 이승만한테 the 뺏겼어. $10, they give $9 to 그럼 이승만은 그 Singmanri. 돈을 모아서 상리 전투를 지원했어. He led on 그리고 상해 지정부를 지원했어. for the battle of Chingsan. 자, 이승만의 연설을 여러분 다 들었습니다만은 이 시간에 한번 So 들어보겠습니다. let us listen to this 이승만의 speech. 1942년도에 이승만 대통령이 워싱턴에서 나는 이승만입니다. 미국 와싱턴에서 해내 해외에 산재한 우리 2,300만 동포에게 말합니다. 어디서든지 내 말 듣는 이는 자세히 들으시오. 들으면 아시려니와 내가 말하려는 것은 제일 기묘하고 제일 기쁜 소식입니다. 자세히 들어서 다른 동포에게 일일이 전하시오. 또 다른 동포를 시켜서 모든 동포에게 다 알게 하시오. 나 이승만이 지금 말하는 것은 우리 2,300만의 생명의 소식이요 자유의 소식입니다. 저 포항무도한 외적의 철망철사 중에서 호흡을 자유로 못하는 우리 민족에게 이 자유의 소식을 일일이 전하시오. 감옥 철창에서 백방 악형과 학대를 받는 우리 주매 남녀에게 이 소식을 전하시오. 독립의 소식이니 곧 생명의 소식입니다. 외적이 저희 멸망을 재촉하느라고 미국의 준비 없는 것을 이용해서 하와이와 필리핀을 일제히 침략하여 여러 천명의 인명을 살해한 것을 미국 정부와 백성이 잊지 아니하고 보복할 전쟁입니다. 아직은 미국이 몇 가지 관계로 하여 대정을 도움하지 아니하였음에 외적이 양양 가득하여 온 세상이 다 저희 것으로 알지만 얼마 아니해서 혈압불이 쏟아질 것이니 이방 히로시도 멸망이 멀지 아니한 것을 세상이 다 아는 것입니다. 우리 임시정부는 중국 중정에서 해붕열사 김구 이시영 조안구 조소왕 제시가 합진 행정하여 가는 중이며 우리 광복군은 이청전 김약산 유동열 조성환 여러 장군의 지휘하에서 총사령부를 세우고 각방으로 외적을 상거하는 중이니 중국 총사령장 장개석 장군과 그 부인의 원조로 군비 군무를 지배하여 정식으로 승인하여 완전한 독립국 군대 자격
외적을 가지게 되었으며 미주와 하와이와 멕시코와 휴바의 각지의 우리 동포가 재정을 연속 구성하는 중이며 따라서 군비 군물의 거대한 후원을 연속히 보내게 되리니 우리 광복군의 수요가 날로 늘 것이며 우리 군대의 용기가 날로 자랄 것입니다. 고진감래가 쉬지 아니하나니 37년 전을 남의 나라 영지에서 숨겨서 근거를 삼고 벌고 줄이며 원수를 대적하던 우리 독립군이 지금은 중국과 연미국의 당당한 연맹군으로 외적을 타파할 기회를 가졌으니 우리 군인의 의기와 용맹을 세계에 드러내며 우리 민족의 정신을 천추에 살포할 것이 이 기회에 있다 합니다. 우리 내주와 일본과 만주와 중국과 서백리아 각처에 있는 동포들은 각각 생을 지체기 중이 외적의 군기창은 낱낱이 타파하시오. 외적의 철로는 일일이 타강하시오. 절경의 비날 길은 서서히 끊어 가리시오. 언제든지 어디서든지 할 수 있는 경우에는 외적을 없애야만 될 것입니다. 이순신, 임경업, 김덕영 등 우리 역사의 열렬한 명장 이사들의 공헌으로 강포무도한 외적을 타파하여 저의 성 속에 몰아넣은 것이 한 역사의 한두 번이 아니었나니 우리 민족의 용기를 발휘하는 날은 지금도 또다시 이와 같이 할 수 있을 것입니다. 내 뒤에서는 아직 비밀이 준비하여 숨겨두었다가 내외의 준비가 다 되는 날에는 우리가 여기서 공포할 터이니 그때는 일시에 일어나서 우리 금수강산에 발붙이고 있는 외적은 일제히 함몰하고야 말 것입니다. 내가 화승선에서 몇몇 동포와 미국 친구 친구들의 도움을 받아 미국 정부와 조사하는 중임에 우리 임시정부의 승인을 얻을 날이 가까워옵니다. 승인을 얻는 대로 군비 군물의 후원을 얻을 것입니다. 그러므로 이 희망을 가지고 이 소식을 전하니 이것이 즉 자유의 소식입니다. 미국 대통령 루스벨트의 선언과 같이 우리의 목적은 외적을 다한 후에야 말 것입니다. 우리는 택배나 용기를 내야 우리 민족성을 세계에 한 번 표시하시고 결심합시다. 우리 독립의 서강이 빛이 나니 일심합력으로 외적을 다하고 우리 자유를 우리 손으로 회복합시다. 날 사랑하는 동포여 이 말을 잊지 말고 전파하며 준행하시오. 이후에 또다시 말할 기회가 있으려니와 우리의 자유를 회복하는 것이 이때 우리 손에 달려있으니 분투하라 싸워라. 우리가 길을 흘려야 자손만대 자유를 회복할 것이다. 싸워라 나의 사랑하는 2,300만 동포여. 우리는 이겼습니다. We have won. 이 승만의 바로 이 연설이 At this speech of Syngman Rhee, 일본으로부터 독립과 afterwards liberation from Japan, 건국을 이루어낸 것입니다. that it made the founding of our nation. 그 대한민국은 이승만이 세웠고 So Syngman Rhee himself 박정희가 created, 일으킨 나라입니다. and by Park Chung-hee as well. 그럼에도 불구하고 But still, 지금 한국 안에는 right now in Korea, 자 이승만의 혜택과 along with the benefit of Syngman Rhee 박정희의 혜택, and benefit of Park Chung-hee, 혜택을 혼자 다 보면서 that you enjoy all of this on your own. 이승만을 비방하고 But they are cussing about Syngman Rhee 박정희를 욕하는 놈들이 and
also Park Chung-hee. 지금 우리나라 인구의 절반입니다. And those people, they're half of our 그런 population right now. 사람들이 나는 한국 안에만 있는 줄 알았더니 And such people, I thought they were only inside Korea. But coming here to the 미국의 States, 교포 안에도 그런 개새끼들이 that 있더라. there's these kind of bastards even inside Korea. 이승만 욕하면 돼요, 안 돼요? Should you cuss about Syngman Rhee or not? 돼요. Should you cuss about him? 여러분들이 지금 미국에 이민을 오셔서 And now you have immigrated here to the 세계 나라에 States. 살고 계시는 That you live in the best country in the 이것은 world. 첫째는 하나님의 은혜고 And number one, this is grace of 두 God. And 번째는요 number two, 이승만의 은혜입니다. this is also grace of Syngman Rhee. 이승만이 없는 여러분은 존재 자체가 Without Syngman Rhee, you cannot even exist. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 그럼에도 불구하고 But still, 문재인 이 계자씨 this bastard, Moon Jae-in, 잘 들어보세요. listen up. 지금 평화협정을 하자. Right now, trying to go about this peace treaty 종전협정을 하자. and an end of war treaty. 평화협정, 종전협정을 왜 하려고 하느냐? And why is he trying to go about these two 결국은 treaties? 주한미군을 철수시키자. Because he wants to withdraw the U.S. troops in Korea. 주한미군 철수하면 돼요, 안 돼요? That should we let this happen or not? 그래서 문재인이가 간첩이에요. And that is why we call him a North Korean spy. 1953년 7월 27일 날 On 1953, 휴전협정을 체결할 때 when we made this armistice treaty, 우리의 대통령 이승만은 our president Syngman Rhee 사인하러 안 갔어요. did not sign in this treaty. 당연히 북한은 김일성과 중국 대표가 And 나왔어요. of course, Kim Il-sung from North 한국은 Korea and China came 미국 out. 대표와 이승만이 나가서 사인해야 And for 되는데 Korea's side, the 이승만이 U.S. 안 나갔어요. and Syngman Rhee were supposed to sign 여기 on this, but 이충문 Syngman Rhee did not. 박사님이 찾아내신 바로 휴전협정 원본이 여기 And 떴습니다. this is the original 자 보십시오. image 김일성이라고 딱 써있죠. of our armistice treaty. 왜 이쪽에 안 떠나? 자 뒤에 떴어요. And it 어디 is 있어? 자 김일성 써있죠. written, 또 Kim 중국 Il-sung, 대표 써있죠. 그 다음에 the Chinese 그 representative. 다음에는 미국이 사인했고 And then the 여기 US 이승만 representative. 이름이 들어가야 되는 거예요. But Syngman Rhee's name 저 is nowhere 김일성 to be seen in 오른편에는 this treaty. 이승만이라고 써야 되는데 이승만 이름이 있어 없어요. But you do not see Syngman Rhee's name. 우리의 천재인 이승만은 Because 왜 our 사인을 Chinese 하느냐? Syngman Rhee, he did not sign 사인을 this treaty 하면 because if he were to sign, 6.25 전쟁을 진행하는 미군이 the U.S. troops 다시 철수한다. will go back to their 미군이 mainland. 철수하면 북한이 다시 내려온다. And if they were to go back to 그래서 미군을 잡아놓으려고 North Korea would 이승만은 사인을 안 했습니다. come 이걸 천재라고 합니다. into South Korea once again. 그때 이승만을 통하여 붙잡혀있던 Syngman 미군이 Rhee, knowing about this plan, did not 지금까지도 sign. 붙잡혀있어요. So the U.S. troops, they're still intact 근데 in Korea. 문재인이 계좌시 But this bastard, Moon Jae-in, 이 사기를 펼치는데 he has caused this scam. 이제는 휴전협정을 그만두고 And he said, let us stop this armistice 완전히 treaty now. 6.25 전쟁이 끝나는 종전협정을 하자. And let us go about this end of war treaty 평화협정을 하자. to complete this 그 battle. 목적은 뭐냐면 평택에 있는 주한미군을 쫓아낸다. The intention behind that is to get 다시 rid of our 물어볼게요. 미군을 철수하면 돼요, 안 the 돼요? U.S. base, 돼요? the U.S. Army base in Korea. 미군을 철수하면 된다고 생각하는 사람 손들어요. Do you agree to the withdrawal of U.S. troops or not? 그 사람은 바로 간첩이니까 If you raise your hand right now, 현장에서 you're a 체포하십시오. Korean spy. So you shall be arrested right now. 자, 이충문 박사님을 잠깐 So 모시겠습니다. I said, Professor Lee Chung-gun, 우리 이충문 박사님은 여러분의 바로 이 지역인 텍사스 대학에서 정치학 박사를 받으셨어요. 이 전공 과목이 국제 정치학 중에서도 전쟁론입니다. 전쟁론. 자, 다시 한번 박수로 맞이하겠습니다. 이충문 박사님을 통하여 왜 종전협정과 평화협정은 주한미군 철수로 연결되는가? 세계, 한국에 낳은 세계적인 국제정치학의 일인자입니다. 한번 설명을 듣겠습니다. 네네. 왜 그것이 평화협정, 종전협정은 이건 사기인가? 예. 한번 말씀해 주십시오. 지금 목사님 부탁하신 말씀 드리기 전에 여기가 카터 대통령의 고향입니다. 카터 대통령 도서관이 있는데 카터가 4년하고 대통령 쫓겨난 것은 박정희 대통령 때문입니다. 카터 대통령이 선거 구호로 공약으로 미군 철수를 공약으로 내세웠습니다. 왜 미군을 철수해야 되느냐? 박정희 대통령이 독재자니까 독재자를 우리나라가 지켜줄 수가 없다 해가지고 밑도 끝도 없이 철수
라고 해서 대통령이 당선됐습니다. 그때 박정희 대통령이 너네 워싱턴에서 50km 떨어진 곳에 100만 소련 대군이 와 있다면은 너네들은 민주주의 할 수 있을 것 같냐? 라고 정말 치열하게 싸웠습니다. 그리고 결국은 박정희한테 졌습니다. 박정희한테 져가지고 두 번째 나중에 주한미군 철수를 막을 때 뭐라고 그랬냐면은 우리가 북한군에 대해서 계산을 틀리게 하고 있었다. 북한군이 이만큼 세기 때문에 그래서 할 수 없다라고 하고 철수를 안 했고 중요한 공약이 지켜지지 못했다는 사실 때문에 대통령에서 떨어졌는데 여기 가보면은 카터 대통령 박물관에 가보면은 박정희의 피자도 없습니다. 아주 치사한 인간입니다. 그런 사람이 또 나오면은 주한미군 갈 수 있을 것 같아요. 그런데 지금 대한민국의 주사파들이 주한미군을 가라는데 우리나라 국민의 심지어는 이재명이를 찍은 사람 중에서도 93.9%는 주한미군에 나가면 안 된다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 주한미군 가라고 해서는 안 되는 거예요. 근데 어떤 방법으로 보내느냐? 평화협정을 맺자. 북한하고 미국하고 한국하고 또는 종전협정을 맺자. 전쟁이 지금 휴전인데 이거는 전쟁하는 거랑 마찬가지니까 차제의 전쟁을 끝내자라고 하는데 거기에는 무시무시한 꼼수가 있는 겁니다. 나중에 만약 평화협정이 체결되고 종전협정이 체결돼가지고 미국도 사인하고 대한민국도 사인하고 뭐 문재인은 사인한 놈이죠. 그리고 북한이 사인했다. 그럼 북한하고 대한민국에 있는 주사파들은 야 이제 미국하고 북한하고 싸움하지 않기로 했는데 한미동맹이 왜 필요하니? 그리고 여기 미군이 왜 있는 거야? 나가야 되지 않겠어? 라고 이제 주장할 겁니다. 바로 그 꼼수가 숨어있기 때문에 우리는 정전협정, 평화협정 겉으로는 그럴듯한 말이지만은 그것은 안 된다고 강력히 주장하고 있고 다행스럽게 문재인 5년 동안에 하나도 이룩하지 못했습니다. 주한미군도 안 나갔고 심지어는 맨 처음에는 주한미군이 안 나가니까 그러니까 전쟁 나면은 지금 현재 미군이 싸워주는 걸로 되어 있습니다. 미군이 싸워준다는 건 뭐냐면은 미군 혼자 싸운다는 게 아니라 한국군을 미군이 지휘하는 걸로 되어 있습니다. 평시에는 따로따로예요. 전쟁 나면은 이제 함께 미군이 다 지휘하는 건데 그것도 독립국가가 아니니까 뺏어오겠다라고 우리 국민을 호도한 겁니다. 전쟁이 나면은 미군이 한국군을 지휘한다라고 되어 있는데 그 지휘권을 넘겨주는 마지막 권리를 대한민국 대통령이 갖고 있습니다. 대통령이 이것이 전쟁입니다. 그러니까 장관께서 지휘를 해주세요라고 말하지 않으면 안 넘어가는 겁니다. 그런데 우리 국민한테는 이거는 독립국가가 전쟁 나면 지휘도 못한다는 건 말이 안 된다 라고 해가지고 그것도 또 달라고 그랬더니 놀랍게도 미군이 그래 가져가 그랬습니다. 지금 가져가. 노무현 때 달라고 그랬더니 지금 가져가. 지금 가져가면 전쟁 납니다. 우리 전쟁을 지휘할 줄 아나요? 한국군이? 미군이 다 지휘하고 북한의 모든 정보를 미국이 다 알고 있는데 그래서 이제 이런 꼼수를 가지고 정말 여러 해 동안 애를 썼지만은 결국은 우리 정광훈 목사님이 딱 치고 나와서 광화문 세력들이 안 된다고 떠들기 시작했습니다. 학자들이 그 말을 못해요. 왜? 그 말하게 되면 정부한테 찍히고 또 평화협정 그럴듯해 보이는 건데 제대로 설명할 능력도 없고 이런 식으로 그 위기를 지금 넘겼습니다만은 그럼에도 불구하고 지금 주사파들이 계속 어떻게 해서라도 미국만 내보내려고 지금 난리를 치는 겁니다. 주한미군이 얼마나 중요한 것만 잠깐 내가 말씀을 드린다면은 문재인이가 2018년 9월 19일 날 북한 가가지고 말이죠. 몇 가지 약속을 했는데 서로 적대 해결을 하지 말자고 한 약속 중에 휴전선을 중심으로 20km 서울 부근은 저쪽 강원도는 40km 비행기가 날지 못하게 하자라고 했는데 휴전선에서 서울까지가 23km입니다. 근데 20km를 비행기를 날지 못하게 한대. 북한은 휴전선에부터 평양까지가 167km입니다. 거기 20km 빼도 150몇 km가 길어요. 그래서 전쟁이 나면 걔네들이 정말 몇 배가 유리한 겁니다. 그런데 거기를 못 날게 하자 다행스러운 것은 미군 비행기가 날고 있었습니다.
왜 미래 둘이 약속한 거니까. 그래서 저는 지난 5년 동안 한국의 전쟁을 막은 것은 미군이다라고 보는 겁니다. 지금은 미군 때문에 이 나라가 지금 살아있는 거예요. 그리고 다행스럽게 간발의 차이로 윤석열 대통령이 돼가지고 지금 정말로 미국하고 좋은 관계를 맺고 있습니다. 심지어는 우파 정부들까지도 중국 괜찮은 거 아니야? 중국 괜찮잖아. 우리 중국으로 돈 많이 버니까. 그래서 미국 사람들은 마음 아프게 했습니다. 제가 박정희 대통령이 중국 갔을 때 갔다 오고 한 몇 달 됐을 때 워싱턴에 왔는데 미국 사람들이 슬프다고 얘기를 하더라고요. 뭐라고 얘기했냐면은 아주 유명한 외교관인데 우리는 너희 대통령이 중국에 가 있을 때 정말로 마음이 아팠지 그러더라고요. 우리 그러면 안 됩니다. 주한미군 한미동맹 이것이 얼마나 중요하고 우리나라를 살리게 했고 그리고 이승만 박사가 바로 미국의 건국 정신 그대로 한국에 옮겨다가 오늘날까지 왔는데 이거를 어떻게 해서라도 깨내는 세력 그런 세력이 한국에만 있는 게 아니라 미국에도 있어요. 미국에도. 이게 말이 안 된다라는 말씀을 하고 여러분들은 전혀 그런 세력이 아니지만은 그들을 설득해야 됩니다. 호소해야 됩니다. 감사합니다. 얼마나 지금 대한민국이 위험해졌는지 자 주한미군 철수를 주장하는 청년들의 이 시청 앞에 데모를 잠깐 한번 보겠습니다. 얼마나 위험해졌는지 정합니다. 정하고 미국 놈들을 오늘이다. 전쟁 연습 중단하라! 전쟁 보조 미국은 물러나라! 평화협정 체결하라! 한일 군사협정 폐기하라! 전쟁이기 보고시키는 미국을 규탄한다. 자주 없이 평화합니다. 한미동맹 폐기하라. 국뽕과 해제하고 양식수를 적당하라. 미국은 싸들고 나가라. 전쟁 선동 사드랑주 트럼프 물러라 항상 발세. 한반도 긴장시키고 무기 팔아먹는 미국 놈들 물러라. 군단을 조장하고 군단을 이용해서 무기 팔아먹고 지나가 신정만 챙겨간다는 놈들입니다. 자꾸 왜 일어나서 다시금 긴장을 일으키고 전쟁 연습하고 무기 팔아먹으려다. 여러분 속겠습니까? 속겠습니까? 다시는 속지 맙시다. 미국 놈들 물러가라. 양치고. 자 여기가 평양이에요 서울이에요? 정신이 없어요? 저게 설마 저게 다시 평양이요 서울이요?
그래서 대한민국 다 됐다는 겁니다. 저 모인 숫자 좀 보세요. 윤석열 대통령 됐다고 끝난 문제가 아니에요. 어차피 나라는 망해요. 5년 연기됐을 뿐입니다. 대한민국이 망하는 것이 5년 연기됐을 뿐입니다. 자, 김국선 선생님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 김국선 선생님은 북한에서 우리나라를 말하면 국정원장에서 갑자기 간첩을 교육해서 남한에 파송시키고 파송된 간첩을 총지휘하는 북한의 대장을 하다가 하나님이 우리를 위해서 남한으로 보내주셨습니다. 자, 묻겠습니다. 조금 전에 그 청년들 영상 보셨죠? 예. 누가 저렇게 만들었어요? 뭘 자꾸 쳐다봐요? 북한 아니, 뭔 북한이에요? 내가 만들었다고 그래야지. 김정은 통치, 김정은에 충실했던 네. 제가 아. 그렇게 만들었습니다. 예. 사죄드립니다. 근데 북한은 왜 저런 짓만 계속 76년 동안에 왜 저런 짓만 해요? 탄생이라고 하면 안 되지요. 해방돼서부터 북한의 일당 국가로서 당의 목적은 한반도 통일인데 지금처럼 세습 체제에 의한 정권 유지의 목적이 있었기 때문에 오늘까지 하루도 쉬지 않고 80년 동안을 악착스럽게 진행하고 있습니다. 지금 오늘날의 대한민국을 이렇게 만들기 위하여 그동안에 파송된 간첩이 예, 북한에서 선생님 파송한 건국후 75년 동안에 예. 몇 명이나 됩니까? 지금 북한 정보기관에는 해방돼서부터 현재까지 15만 명의 집화 간첩을 파견한 거로 등록되어 있습니다. 집화 간첩이라는 것은 북한에서 태어나서 예, 북한에서 중고등학교를 다녀서 교육을 받은 사람들을 남한에다가 파송하는 것을 직파간첩. 예, 직파간첩 15만 명이 내려와서 남한에서 태어나서 남한에서 교육받은 중고등학교를 나온 사람들을 다시 세뇌시켜서 만든 간첩을 예. 고정간첩이라고 하는 거예요. 그렇습니다. 직파간첩이 남한에 와서 고정간첩을 만들어낸 숫자가 대략 얼마 정도? 대략 지금 제가 이제 기간에 한 30년 근무한 전문가로서 판단해 보면 최소한 한 명이 10명을 했다고 봅니다. 하면은 150만이 잘 되는 거죠. 150만. 예, 예, 그러면 150만의 고정 간첩이 예, 막 대한민국을 헤집고 다니는데 예. 그러면 그 간첩들은 자기 마누라한테도 자기가 간첩이라는 말을 해요, 안 해요? 못하지. 전혀 안 하지. 예, 자녀들한테는, 안 합니다. 친구한테는, 안 하지. 이웃에게는 안 하지. 안 하지만은 계속 가정 간첩들이 자, 남북한 분단 책임은 미국에 있다. 그렇죠. 이런 말들을 계속 하면은 자기는 간첩이 아니라고 함에도 불구하고 예, 간첩이 하는 말을 함께 따라서 예, 함께 하는 국민, 예. 그 숫자는 얼마나 될까요? 저는 여러 차례 말씀 올렸지만 단호하게 이제 이재명이를 찍은 이번에 1614만 명을 그렇게 봅니다. 그는 간첩 동조 세력으로 보는 겁니다. 예, 그렇습니다. 그럼 이런 상태로 계속 간다면 대한민국이 존재할 수 있을까요? 아까 저기서 보는 것처럼 아까 저 서울이다 했는데요. 평양에서도 저렇지 않습니다. 저 구호에는 무엇이 있는가? 분노가 차동체요. 분노가. 그러나 평양에는 미군 나가라. 조직적인 미침밖에 없습니다. 따라서 우리 대한민국은 이 채로 가면 저는 여러 번 말하지만 10년 내로 세대 교체가 10년 후에는 완전히 끝나요. 10년 내에는 우리가 일제강점기기 36년을 살았다면 10년 후에는
김정은이 강점 밑에 살아야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 당연히 그렇게 생각합니다. 우리 각성해야 됩니다. 예. 그러면 간첩을 계속 남한에다 찔러 넣었는데 예. 청와대도 간첩을 넣었다고 말씀하셨죠. 예, 였습니다. 뭐 청와대 연구는 제가 영국의 BBC 방송에 나가서 최초 청와대 간첩이 있다고 증언했습니다. 그럼 청와대 간첩 중에는 뭐 보일러, 예. 전기고, 예, 뭐 이런 기술진, 예, 이런 사람들을 통하여 간첩을 넣었다. 그렇게 증언하셨고, 예. 그럼 국회에는 간첩을 넣었어요. 거기는 쉽죠. 이번에도 그 국회 보좌관, 그 윤희양의 보좌관의 간첩이라고 이제 지금 수사 중에 있는데요. 너무 어렵습니다. 국회는. 그러면 국방부에는 넣었어요. 거기는 무조건 여야죠. 국정원 국방부는 북한이 간첩을 침투시키는 데서 기본 대상입니다. 아니 근데 간첩을 잡는 부서인 국정원에도 간첩을 넣었어요. 예. 참 미치겠네. 예. 정교조에는 거기는 뭐 너무 시급적인 민노총입니다. 같습니다. 내가 속해 있는 기독교 단체에는 간첩 넣었어 안 했어요? 죄송합니다만 내내 목사님 앞에서 말씀 올리곤 하는데 우리 종교계들에는 이제 소식장이다 보니까 자꾸 말하죠. 간첩들의 소식장. 그러면 간첩 안 넣은 단체는 어디가 안 넣었어요? 지금 상태 제가 볼 때는 저 오천이나 농촌 뭐 이렇게 정보 대상이 되지 않는 그런 데를 빼고는 다였다고 저는 봅니다. 그래서 이제 장성택 쪽에 가깝다고 해서 장성택이 처형되는 걸 보고 내가 살아야겠다 해서 한국으로 오셨는데 오신 뒤에 국정원에서 6개월 동안 조사를 받고 미국 CIA에게 조사를 받았는데 청와대 간첩 내가 넣었다. 국회도 내가 다 증언을 했더니 예. 오히려 문재인의 국정원이 선생님을 향하여 예. 그따위 소리 하지 말라오! 그렇습니다. 국정원이 선생님을 조졌단 말이에요. 예. 그리고 심지어 나중에는 결국 선생님을 국정원에서 내쫓아서 예. 북한에 있는 간첩한테 살해당하라고 예. 그렇습니다. 내쫓았다. 예. 그때 생명을 위협을 느낀 우리 선생님이 조중동 기자들을 모아놓고 내가 간첩을 넣은 당사자다 증언했는데 우리나라 어떤 언론도 하나 써주질 않으니까 예. 결국은 미국의 영국의 BBC 방송으로 튀었어요. 예. 거기서 증언을 하셨는데 예. 25분을 증언하셨는데 예. 그 증언한 BBC 방송이 방송을 어떻게 사요? 처음에 이제 인터뷰 해가지고 처음에는 11분 20초짜리를 한번 방영했습니다. 월드 뉴스로서 하고 한 주일 후에 하루에 22분 50초짜리를 하루에 4번 했습니다. 하루에 네. 예, 하루에 4번 했습니다. 극하고 말하는 게 이렇게 탈북민 또 북에서 온 망명인을 이렇게 하루에 4번 20분 이상의 방송을 낸 거는 영국 방송사의 최초다. 최초. 예, 자기네 영국 그 왕이나 또는 뭐 총리 이런 분들에 대한 그 뉴스 보도를 그렇게 한 적 없다. 아. 그렇게 영국이 발칵 뒤집어져서 예. 대한민국은 간첩 천국이 되었다. 예. 이렇게 보도하는데도 불구하고 대한민국 언론, 보수 언론까지도 예. 단 한 줄도 썼어요, 안 썼어요? 안 썼습니다. 안 썼어요. 예, 이래서 대한민국은 끝장났다는 거예요. 예, 끝장났습니다. 그러면 마지막으로 예. 자 우리나라의 좌파 대통령 3명 예. 김대중, 예. 노무현, 예. 문재인 예. 이거 누가 세웠어요? 북한에서 세웠습니다. 북한 노동당, 더 정확히 말하면 북한 정보기관에 의해서 그 공작에 의해서 80년의 오랜 대남 공작의 결과물입니다. 결국은 평화협정, 종전협정, 주한미군 철수, 연방대통령로 가져가는 것은 예. 김대중, 노무현, 예, 문재인이 여기까지 예. 3대 대통령에 의해서 이제 꽃이 피어서 예, 이제 국민의 절반이 사기를 당하는 그렇습니다. 이 시점에서 왔습니다. 예, 예. 선생님이 이렇게 만들었으니까 선생님이 책임지시고 책임지고 그래서 목사님과 같이 이제 3년 내 그렇지. 자유통일하는 것으로서 우리 대한민국 국민들 앞에 사죄를 회복하자.
그래서 대한민국이 무너져가는 과정을 한눈에 지켜본 사람입니다. 자, 그래서 결국은 국민의 절반이 사기를 당했는데 평화협정, 종전협정, 그 중에서도 이재명. 네. 이재명은 어떤 사람인지 그것부터 한번 설명해 주세요. 이재명은요, 네. 일단은 역사관이 뭐냐면 대한민국을 부정합니다. 건국을 부정하고 그 다음에 이 사람이 지향하는 나라는 어떤 나라냐면 해방 직후에 우리 이 땅에 만들어졌던 조선인민공화국의 정신이 살아있는 나라를 만들고자 하고 그 사람의 책에 딱 그렇게 적혀져 있습니다. 그러니까 이재명의 저 대통령 후보 나왔을 때 네. 우리 교수님이 네. 저한테 막 너무 긴급해서 책을 한 권 저한테 가져오셨어요. 그렇습니다. 이재명의 자서전. 네. 그 이재명의 자서전이 뭐냐면 대한민국을 혁명하라. 이 책을 가져서 줄을 쳐가면서 저한테 설명을 해주셨어요. 네. 내가 그때 처음 내가 알았거든요. 네. 이재명이 이놈이 주한미군 철수론자인지. 이재명은 머리부터 발끝까지 전체가 신앙이에요, 신앙. 이놈은 외국 군대가 한국에 존재하면 안 된다. 주한미군 철수론자인데 이 이재명 이 도라이 같은 놈이 주한미군 철수하면 대한민국이 존재할 수 있나요, 솔직히? 존재할 수 없죠. 그런데도 왜 대통령 후보로 나온 놈이 주한미군 철수를 제1의 정책으로 삼고 있다고. 거기다 또 국민의 절반이 그걸 지지를 했어요. 사기를 당했어요. 어떻게 생각하세요? 이것은 대한민국 국민들이 지금 대통령 선거를 하거나 할 때 그 사람이 갖는 사상적 지향성, 어떤 나라를 만들고자 하는지, 대한민국의 대통령이 되면 어떻게 나라를 이끌어갈지를 전혀 생각하지 않고 투표를 하기 때문에 오늘 이재명이 1614만 표라는 그런 어떤 초유의 어떤 표를 얻게 된 거죠. 만약에 그가 대통령이 됐다면 제가 볼 때는요, 1년 안에 북한의 연방제로 적화 통일이 됩니다. 그리고 그 다음에 1년 그 중간에는 어떤 일이 벌어질까 제가 판단컨대는 임기 개시와 함께 곧 아마 공항이 폐쇄되지 않았을까. 여러분들이 지금 좌파 대통령 이재명이 되면 해외로 이민 가겠다는 분들이 많이 있더라고요. 그런데 이재명이 그와 같은 달러를 재산을 가지고 해외로 도피하는 것을 방치할까요? 북한이 허용해 주겠습니까? 그래서 아프가니스탄이 미군이 철수한 후에 카불 공항이 어떤 형태가 되는지 아시죠? 비행기 바퀴를 타고 공중에서 떨어지는 걸 못 보셨습니까? 우리 대한민국이 그와 같은 위기의 상황에 처할 수밖에 없었는데요. 사실은 이재명은 배후에는 누가 있습니까? 경기동부에는 이석기 그룹이 이재명을 지금 엄호하고 있지 않습니까? 이와 같은 상황에 있는 북한의 조정에 따르는 그 세력이 이재명을 배후 조정하고 있는데 이재명을 그냥 아무것도 모르고 찍는다는 것은 우리 대한민국이 스스로 국민이기를 포기하는 어떤 현상 때문에 일어난 일이다. 어처구니없는 일이다. 이렇게 생각합니다. 자, 이러한 강의를 들으려면 밤을 새워서 들어야 되지만 가장 간결하게 여러분들이 한마디로 딱 정리하면 돼요. 주한미군 철수하면 돼요, 안 돼요? 이 말 한마디에 다 들어간 겁니다. 주한미군 철수하면 된다고 생각하십니까? 안 돼요? 내가 여기 지금 시애틀로부터 시작해서 미국 전역을 돌고 있는데 많은 도시에서 나한테 이렇게 말해요. 목사님, 여기는요 좌파가 많습니다. 뉴욕도 그래요. 토론토도 그래요. 목사님, 여기는요 우리 교포들 중에 좌파도 많고 또 목사 새끼들이 좌파입니다. 이렇게 말을 해요. 내가 이거 정돈해 드리겠습니다. 미국 교포 중에 좌파 한 명도 없어요. 왜 그러냐? 이걸로 가능하면 돼요. 주한미군 철수하면 돼요, 안 돼요? 주한미군을 철수해도 된다고 하는 사람은 좌파의 선을 넘어서 이거는 갖춰집니다. 그럼 어느 미국에 와서 목회하는 목사님들이 주한미군 철수를 찬성할 사람이 있을까요?
그렇다면 당신은 좌파 아니야. 당신은 가짜 좌파요. 가짜 간첩이야. 왜? 주한미군 철수하면 안 된다며. 그러면 당신은 우파야. 우파를 넘어 대한민국파야. 그러므로 앞으로 300만 이 미국 동포 여러분 절대 싸우지 말고 주한미군 철수를 찬성하냐 반대하냐 요걸 가지고 하나가 되어주시길 바랍니다. 동의하십니까? 이거는 전라도 아니라 전라도 할아버지라도 주한미군 철수하면 돼요? 이걸로 정리를 해버려야 돼요. 이래서 300만 동포들이 다 하나가 되어서 우리가 빨리 자유통일을 해야 되는 것입니다. 동의하십니까? 김학석 교수님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 한국의 헌법학자이랍니다. 이분이 이렇게 우리와 함께 미국에 올 사람이 아닙니다. 아스팔트에 나올 사람이 아닙니다. 아주 고귀한 헌법학자의 제1인자입니다. 그런데 지금요 완전히 정강훈 잘못 만나서 신세 조졌습니다. 아니 왜 문재인 왜 그 노무현 이놈들은 왜 대한민국의 헌법을 바꾸려고 북한 헌법으로 바꾸려고. 대한민국의 헌법은 조갑재 선생님의 말씀을 들어보면 전 세계 헌법 경영대회에 나가면 한국의 헌법이 1등이 됩니다. 미국이 가지고 있는 수정 헌법보다 훨씬 뛰어난 헌법이 대한민국 헌법이다. 이런 뛰어난 헌법을 왜 걷어치우고 북한 헌법으로 바꾸려고 하는가? 이유를 한번 설명해 주세요. 우리가 모든 나라에 헌법이 있는데 그 헌법은 그 나라의 기본 조직, 불교 그러니까 그런 것들을 이제 규율하고 있는 것이죠. 특히 그 나라가 지향하는 이념과 가치를 헌법 담고 있는 것이에요. 그러면 문재인 정권들은요 자신들의 이념과 가치가 자유민주주의를 지향하는 것이 아니라 북한의 인민민주주의를 지향하고 있기 때문에 헌법을 개정하지 않으면 자신들의 목적을 달성할 수 없게 되는 것입니다. 그래서 자유민주주의, 우리 헌법이 현재 자유민주주의를 더욱 공고히 하도록 자유민주주의를 최고의 이념과 가치로 하고 있는 것인데 바로 자유민주주의를 인민민주주의로 바꾸는 것은 매우 어렵기 때문에 일단의 조치는 문재인 정권이 지난번 정권에서는 자유민주주의에서 자유만을 빼는 작업을 하는 것입니다. 자유민주주의에서 자유를 빼게 되면 민주주의만 남게 되는 것이죠. 용어가. 그렇다면 민주주의는 자유와 인민을 모두 포괄하는 개념이 될 수 있기 때문에 그들이 목표로 하고 있는 인민민주주의를 달성하기 위해서 헌법 개정을 통해서 자유를 생략하는, 삭제하는 그런 움직임을 지난번에 보였고 헌법 초안까지 만든 바가 있습니다. 또 하나는 문재인 정권 하에서 통상 쓰고 있는 국민이라는 용어를 인민으로 많이 고쳤습니다. 보통 영어의 people을 우리나라 말로 번역하면 뭐 사람 또는 인민이 될 수 있는 것인데 원래 북한이 말하는 인민은요 국민과는 근본적으로 다른 것입니다. 계급성을 띠고 있기 때문에 국민은 전체 국민이지만 인민은 그 중에서 노동자, 농민을 주로 지칭하는 것이기 때문에 인민이라는 용어는 우리가 경계해야 될 용어인 것인데 이미 초등학교 교과서에는 국민을 인민으로 바꾼 바가 있습니다. 네. 자, 이와 같은 척박한 상태에서 우리가 강화운동을 안 했으면 윤석열이가 대통령 될 수 있었어요, 없었어요? 다 망한 놈을 나라를 기독교인들이 강화문에 모여서 이제 살려놓으니까 지금 와서도 여의도에 있는 정치하는 우리 편 국회의원들 이 개새끼들이 이 자식들이 지들이 정권을 교체했다고 발광을 해요. 이 새끼들 내 가만 안 둡니다 이 자식들. 자 마지막으로 한번 물어보겠습니다. 우리가 정권 교체도 했고 윤석열 대통령을 만들었지만 이 상태로 그대로 지금부터 우리가 강화문에서 손을 떼고
이제는 뭐 기도만 하고 이렇게 하면은 이 대한민국이 존재할까요, 망할까요? 뭐 당연히 존재할 수 없겠죠. 제가 하나만 말씀 올릴게요. 우리가 1992년에 임진왜란이 있었습니다. 이 임진왜란의 2년 전에 대한민국이 그 당시 조선이 일본에 관찰사를 사절단을 보냈습니다. 2년 전에 보냈어요. 그랬는데 일본의 도요토미 히데요시를 만난 우리 사절단이 책임자는 일본은 우리나라를 침략할 것이다. 부책임자는 침략하지 않을 것이다. 침략하지 않을 것이다 라고 보고한 사람이 김성일입니다. 김성일인데 선조는요 누구의 말을 듣는가면 일본은 침략할 능력과 의지가 없다라고 한 김성일의 말을 믿습니다. 그게 김대중 말하고 비슷한데. 비슷합니다. 예, 김대중이가 평양 갔다 왔어. 맞습니다. 북한은 예. 한국을 침략할 의도도 없고 능력도 핵무기를 만들 능력도 없고 의사도 없다. 그렇습니다. 그거 아주 비슷한 말 같은데. 김성일이가 먼저 썼는데요. 그러니까 김성일이가 가서 일본은 조선을 침략할 능력도 없고 의지도 없다라고 얘기를 했습니다. 근데 2년 후에 침략을 당했거든요. 김성일이가 바로 파직을 당했습니다. 그랬는데 워낙 우리나라에서 다툴 장수가 없기 때문에 김성일은 진주성의 책임자로서 일본군과 싸웠습니다. 장렬하게 그 진주성에서는 승리를 했고 장렬하게 죽었습니다. 그러면 제가 뭘 말씀드리고자 하는 것은요, 김성일이가 진주성 전투에서는 전사를 했지만은 실제로 김성일은 자기 이 소신을 꺾고 잘못 보고를 했다고 하는 점입니다. 그래서 대한민국 자체가 책임자와 부책임자가 정확하게 왕에게 보고를 했더라면 그런 우리가 외란을 당하지 아니했을 터인데 잘못 보고를 했다는 뜻이죠. 우리 목사님께서 늘 말씀하시죠. 대한민국이 망했다. 5년 연장했다. 대한민국이 간첩의 나라로 바뀌었다. 라고 하면 많은 국민들은요, 설마 어느 정도까지 이게 뭐 저기 틀리지 않겠는가? 의구심을 갖는 경우가 많이 있습니다. 그러나 실제로 보면 선지자로서 미리 이럴 수 있다, 이러고 있다라는 걸 갖다가 예견을 했을 경우에 우리 국민들이 각성을 하고 또 정치인들도 받아들여서 나라를 바로잡는 걸로 가야 되는 것이지 그렇지 않을 것이다 라고 했다가 나라를 잃게 되면요 더 이상 돌이킬 수 없는 우리는 큰 피해를 입게 될 것입니다. 자, 박수하겠습니다. 지금까지는 문제 제기에 대해서만 말씀드렸습니다. 해결책이 뭐냐? 그래서 이 모든 것을 총체적으로 해결하기 위해서 이천 교수님이 대한민국의 자유마을 조직에 들어갔습니다. 잠깐 한번 보시도록 하겠습니다. 여러분이 함께 따라서 외쳐주시기 바랍니다. 국민 여러분, 당신은 어떤 세상에 살고 싶으신가요? 지금 화면 위에 보이는 자유마을 웹사이트 링크를 누른 후 자유마을에 가입해주세요. 대한민국을 사랑한다면 자유마을 회원이 되실 수 있습니다. 자, 그럼 이제부터 함께 볼까요? 주한미군 철수, 반대 클릭, 한미동맹, 찬성 클릭, 자유우방협력, 찬성 클릭, 대한민국 건국, 자유민주주의, 자유시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론, 찬성 클릭, 6.25 북한 침략, 찬성 클릭, 연방제 북한으로 흡수 통일, 반대 클릭, 북한 3대 세습 체제, 반대 클릭, 사회주의, 반대 클릭, 자유통일, 찬성 클릭,
북한 해방. 찬성 클릭. 주사파 척결. 찬성 클릭. 자유 대한민국 체제. 찬성 클릭. 자유마을. 찬성 클릭. 국가보안법. 찬성 클릭. 핵 폐기. 찬성 클릭. 동성애 차별금지법. 반대 클릭. 이 내용에 동의하신다면 당신도 자유마을에 가입하실 수 있습니다. 자, 그럼 아까 접속하신 자유마을 웹사이트에 있는 자유마을 신청서를 같이 작성해 볼까요? 여기 보이는 이름이라고 적힌 칸을 클릭해 볼게요. 여기에 이름을 작성해 주세요. 모두 작성하셨으면 생년월일이라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 생년월일 6자리를 입력해 주시면 됩니다. 완료하셨으면 이제 내 지역을 선택해 볼게요. 여기 시도 선택이라고 적힌 칸을 눌러주세요. 내 시도를 선택한 후 이제 시군구 선택이라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 내 시군구를 선택한 다음 읍면동 선택이라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 내 읍면동을 선택해 보겠습니다. 네, 다 완료하셨다면 이제 연락처라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 여기에 핸드폰 번호를 입력해 주세요. 그러면 이제 성별이라고 적힌 칸을 눌러주세요. 본인이 성별을 누르시면 됩니다. 그리고 추천인이 있으시다면 추천한 사람의 이름 그리고 연락처까지 꼭 작성해 주세요. 개인정보 수집 이용에 동의해 주세요. 이 네모를 누르면 됩니다. 자, 이제 마지막으로 신청하기라고 적힌 칸을 누르시면 됩니다. 이제 당신도 자유마을 회원이 되셨습니다. 위의 정보는 목적 외에는 절대 사용하지 않습니다. 자유마을에 가입해 주셔서 감사합니다. 지금 국내는 자유마을 조직으로 강력하게 대응하고 있습니다. 해외 동포 830만 명은 우리 한민족 교민청으로 대항하고 있습니다. 그래서 300만 미국 캐나다에 있는 우리 해외 동포 여러분 꼭 이 교민청에 다 등록해 주시기 바랍니다. 그리하여 우리는 반드시 자유 통일을 해내야 됩니다. 동의하십니까? 여기에 통일회원으로 등록해 주시기를 원하시면 두 손 들고 만세요. 손 안 든 사람 누구인지 내가 찾아볼게요. 꼭 그렇게 해 주시기를 바랍니다. 이제 마지막으로 이 모든 싸움은 결국 어디서 끝나느냐? 1년 반 후에 돌아오는 총선입니다. 한국의 국회의원 선거에서 우리가 200석을 하려고 합니다. 이것으로 모든 싸움은 끝납니다. 지금 윤석열 대통령이 되어도 대통령의 정치를 못하고 있어요. 좌파들에게 발목이 잡혀서 아직도 윤석열 정부의 아젠다가 안 나오고 있어요. 어디로 가자는 얘기냐? 왜? 좌파들이 물고 늘어지기 때문에. 그래서 우리는 절대로 다시 북한에게 나라를 내줄 수 없기 때문에 우리는 200석 전략을 완성했습니다. 잠시 들어보겠습니다. 22대 총선 200석 전략. 200석 확보가 되면 이루어질 일. 그날부터 실질적 윤석열 정치가 시작된다. 자유통일, 주사파 척결을 선포할 수 있다. G2 국가로 가는 기반을 마련할 수 있다. 부울경 지역, 부산 18석 중 18석 당선, 경남 16석 중 16석 당선, 울산 6석 중 6석 당선, 총 부울경 지역 40석 당선, 경북 대구 지역, 경북 13석 중
13석 당선, 대구 14석 중 14석 당선, 총 경북 대구 27석 당선, 부울경 경북 대구 총 67석 당선, 비례대표 47석 중 15석 포기, 32석 확보, 부울경 경북 대구 비례대표 약 100석 확보, 대전, 충남, 충북, 강원 지역, 대전 7석 중 4석 당선, 충남 11석 중 7석 당선, 충북 8석 중 5석 당선, 강원 8석 중 5석 당선, 총 21석 당선, 서울, 경기, 인천 지역 121석 중 80석 당선, 제주, 전라북도 지역 제주 3석 중 1석 당선, 전라남도 10석 중 1석 당선, 전라북도 10석 중 2석 당선, 총 4석 당선, 총 우파 당선 의원 수 204석 당선 전략, 253 지역구별 현 당원 확보 10,000명 완료, 12월 말까지 지역구별 당원 10,000명에서 20,000명으로 추가 확보, 2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 20,000명에서 30,000명으로 확대, 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 30,000명 당원 교육, 2024년 1월부터 선거 돌입, 2024년 4월 둘째 주 수요일, 4월 10일 18시 출구조사 발표, 자유우파 204석 당선, 야당 96석 당선, 204석 확보를 위한 자유마을 전략, 3,506개 읍면동 자유마을 조직, 현 3,506개 자유마을 1,000명씩 완료, 3,506개 마을별 12명 임원진 구축 완성, 대표, 부대표, 총무, 서기, 회계, 조직, 사업부장, 언론대표, 문화예술대표, 행사기획대표, 교육부장 대표, 콜센터 연락대표, 2024년 1월까지 자유마을별 5,000명 확대, 2023년도 교육계획, 253 지역구별 30,000명씩 국민이 정당 당원 가입, 600만 명, 전국 100부장, 1000부장, 만부장 집중교육, 253위원장 집중교육, 17개 광역위원장 집중교육, 이충근 자유통일 정치학교, 정치학교 교장 이충근, 후보자 정치학교 개설, 비례대표 후보 141명 등록, 지역구 후보 759명 등록, 수도권 전략 121개 지역 중 80지역 당선 전략, 강남 10개 지역구 10명 확정, 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을, 송파병, 강동갑, 강동을. 현 서울 경기 자유우파 국회의원 당선자, 서울 종로구 최재형, 용산구 권영세, 경기 성남시 분당 안철수, 평택을 유이동, 동두천시 연천군 김성원, 용인시 갑 정찬민, 이천시 송석준, 포천시 가평군 최춘식, 여주시 양평군 김성규, 인천 위초로구 울 윤상현, 강화 옹진 배준영. 11개 지역 중 11명 확보, 총 21명, 80지역 중 서울, 경기, 인천 21석 확보, 수도권 80석 중 64지역 판세 분석, 서울, 중구 성동구 갑, 국회의원. 이제 모든 준비는 끝났습니다. 오늘 아침 새벽에 세계 제1의 교회인 여의도 순복음교회 이영훈 목사님에게 제게 연락이 왔습니다. 우리가 지금 미국의 10대 도시를 돌면서 하는 이 대회를 다 보고 있다가 오늘 새벽에 연락이 왔는데 나도 이 운동에 함께 하겠다고 했습니다. 끝장난 겁니다. 그래서 1년 반 후를 기대해 주시기를 바라고, 미국의 미래학자들 엘빈 토플러, 조디 프리드먼 박사, 지금 현재 하버드 대학 경제학 교수 로버트 베로, 한결같이 한국 학자들이 말하는 게 아닙니다. 미국의 최고의 학자요 최고의 전문가가 말하기를 반드시 대한민국은 앞으로 미국 다음에 세계 G2 국가로 갈 수밖에 없습니다. 이제 총선만 잘해서 200석만 만들면 바로 이루어지는 겁니다. 제2의 건국이 이루어집니다. 바로 그것이 자유통일이 이루어집니다. 이 운동을 저와 함께 목숨을 걸고 함께하는 제가 장경동 목사님을 모시고 왔습니다.
운동을 내가 다 하는 것 같지만 뒤에서 장정동이가 다 나를 조종해요. 근데 왜 장 목사님은 표면으로 격렬하게 못 나오냐? 방송인이거든. 또 연예인 해가지고 날만 시켜먹고 난리야. 그래서 내가 욕 바가지를 먹는데 오늘은 장 목사님이 욕도 한번 먹어보십시오. 다시 한번 박수로 환영하겠습니다. 아까 여기 데모하는 거 보셨죠? 죄송합니다. 저는 그런 말 안 하는데 거기 나온 얘기입니다. 미국 놈들 물러가라. 들으실 때 어땠어요? 기분 좋았어요? 이런 말도 안 되는 소리를. 그렇죠? 더 놀라운 게 뭐냐? 한국에서 하는 건 그렇다 치더라도 어떻게 미국에서 그럽니까? 자기가 자기한테 욕하는 겁니다. 난 이해가 됐다 안 됐다 안 됐다 됐다 이게 헷갈리는 거야. 이게 정체성을 모르는 거야. 제가 지금 아프면요 치료하는 방법이 수술하고 약 먹는 겁니다. 수술하고 약 먹는 거. 두 번째가 건강식하고 운동하는 겁니다. 그래가지고 이제 암 걸리면 자연마을 들어가서 살아나는 분이 많아요. 세 번째가 정신과 마음으로 고치는 겁니다. 그래서 암 환자들에게 똑같이 약을 주었어요. 똑같이 수술했어요. 그리고 한쪽 그룹을 데려다가 이렇게 가르친 거예요. 약 주면서 너 지금 약 들어갔지? 그 약이 네 암세포를 다 죽이고 있어 지금. 너는 살아나는 거야. 그렇게 얘기를 했더니 이쪽이 훨씬 잘 사는 거예요. 말 한마디가 정신력으로 이렇게 강하게 역사해요. 근데 이쪽은 놔뒀더니 나는 암이야. 나는 이제 죽을 거야. 계속 그러다 죽어버리는 거야. 이걸 의사가 밝혀냈어요. 유전자는 뜻에 반응한다. 그걸 의사가 더 연구하다가 놀라운 걸 발견했어요. 당신의 유전자 안에 귀신이 들어있다. Ghost in your genes. 무슨 말이냐? 그랬더니 누가 그러더라고요. 당신의 청바지 안에 귀신이 있다. 지인이라는 게 청바지하고 유전자하고 발음이 비슷하거든요. 이게 그걸 예수도 안 믿는 의사가 발견했어요. 그래서 마지막으로 예수님은 모든 병을 다 능력으로 귀신으로 쫓았어요. 이게 뭘 의미하냐? 귀신의 역사나 마음의 역사나 건강의 역사나 수술의 역사가 다 통한다는 거죠. 예수님이 누구 양맥에서 고친 적이 있습니까? 아니잖아요. 그 말은 무슨 말이냐면 우리가 하는 모든 일들을 깊이 들어가면 마지막 배후에 하나님이 역사하냐 악한 놈이 역사하냐 거기서 나누는 거예요. 자, 악한 놈이 역사하는 구절을 딱 두 구절만 띄워볼게요. 요한복음 13장 2절을 보세요. 요한복음 13장 2절 읽어보세요. 시작. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟유다의 마음에 예수를 달려는 저게 지 생각입니까? 마귀 생각이에요. 안타까운 게 뭔 줄 아세요? 저걸 분별을 하는 거예요? 못하는 거예요? 그래서 한 가지 부탁드리고 갈게요. 생각을 써보세요. 오늘부터 여러분이 나오는 생각을 써보세요. 그러면 그 생각 속에 하나님의 역사인지 마귀 역사인지 구분이 됩니다. 자, 사무엘상 16장 14절을 보세요. 사무엘상 16장 14절 어떤 것이 드러나는지 그냥 드러납니다. 시작. 여호와의 신이 사울에게서 떠나고 여호와의 부르신 악신이 그를 번뇌는 인간의 생각이 아니에요. 악신이 번뇌케 하는 거예요. 이걸 부처님은 아시는지 모르는지 백할 번뇌가 저기서 나오고 있다는 것을 안타까워서 그래요. 크리스찬은 번뇌하면 안 돼요. 배후에 이게 그냥 끝나는 게 아니라 지금 나라 안에도 행동 속에도 내 배후의 역사. 제가 지금 이렇게 다니면서 놀라운 걸 발견하는데 매일 하나님이 내게 말씀을 주세요. 네, 매일. 그래서 걸음걸음마다 하나님의 역사하는 발자취가 남기는 거예요. 우리 전 목사님 움직임 속에 하나님의 역사하는 발자취가 자꾸 보이는 거야. 그 중에 하나가 요거 있습니다. 오늘 아침에 주신 말씀 여러분에게 꼭 남기고야 할 것 같아서. 여기 보니까 애들은 별로 안 계세요. 주로 어른이세요. 관리 잘하면 앞으로 10년, 20년, 30년 사십니다. 막 무지하게 오래 사는 게 좋을 것 같지만 뭐 그렇지도 않은 게 할머니가 장수를 하는 건 좋지만 아들 며느리 다 죽고 손주 손주들이 다 죽고 자손들 다 죽었는데 혼자 살아 있으면요
나중에 후손들이 뭐라고 하는 줄 아세요? 엄마 저 할머니 누구요? 몰라, 옛날부터 계셨어. 그거 잘하는 거 아닙니다. 그럼 언제 가야 되냐? 주변을 돌아봐서 친구가 있으면 사세요. 근데 친구가 한 명도 없으면 빨리 가세요. 근데 왜 안 가려고 그러냐? 천당이 분명치가 않기 때문에 안 가려고 하는 건 아닌지, 구원의 확신이 분명치가 않아서. 내가 오늘 아침에 하나님께 물어서 주님이 주신 답변입니다. 하나님, 성경 66권 속에 그 이후로 살고 간 사람 중에 하나님이 제일 쳐주는 사람 1등이 누구예요? 물었어요. 사람마다 다르죠. 사람마다, 어떤 사람은 에녹, 어떤 사람은 노아, 어떤 사람은 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 모세 쭉 나가다가 다윗, 바울, 그리고 쭉 와서 여러분. 근데 좀 쫄리지 않아? 그런데 오늘 하나님이 제게 주신 말씀은 아브라함 같아요. 왜? 아브라함이 하나님께 드린 헌신이 타의 추종을 불허하는 헌신을 해요. 다 자기 목숨 바쳤어요. 정광훈 목사님도 자기 목숨, 저도 내 목숨, 여러분도 여러분 목숨. 그런데 아브라함은 내 목숨보다 몇 배가 귀중한 독자 아들 이삭의 목숨을 바칩니다. 인생의 가치는 희생에서 나온다. 그것도 하나님을 향한 희생. 그런데 그랬다고 이삭이 죽었습니까? 아니에요. 그냥 손만 잡았지 죽지도 않았어요. 그 아브라함을 성경을 다 열어보니까 마태복음 1장 1절에 맨 먼저 이름을 올려놓더라고. 하나님이 아브라함과 다윗의 자손. 맨 먼저. 그 다음에 누가복음 16장 22절에 보니까 이런 어마어마한 구절을 주님이 직접 말씀하셔서 써놨어요. 시작. 이에 그 거지가 죽어 천사들이 바뀌어 누구 품에 들어가고. 천당 갔다는 말은 아브라함 품에 안겼다는 말이다. 이보다 더 영광스러울 수가 있을까? 그새 여러분에게 제안합니다. 저는 아주 부족한 사람입니다. 나보다 더 나쁜 놈 있으면 나와보라고 하세요. 한 명도 안 나옵니다. 나보다 훌륭한 사람 나오라고 하세요. 다 나옵니다. 그게 제 식 스타일 얘기입니다. 그런 나도 누군가 잘해주면, 신세를 지면 어떻게 갚지? 이 신세를 어떻게 갚지? 그게 제 인생 스타일인데, 전능하신 하나님이 하나님을 위해서 희생한 사람을 입 딱 씻고 말까? NO! 나도 안 그러는데 어떻게 하나님이 하나님을 위해서 산 사람을 입 딱 씻고 말겠는가? 제가 지금 말씀드리려고 하는 요지는 이미 잘 오셨어요. 잘 오셨어요. 잘 오셨어요. 뭐 때문에 그런 줄 아세요? 논산에서 버스 타고 30분 들어가 사는 사람은요, 소원이 뭔지 아세요? 대전 나와 사는 겁니다. 대전 사람 소원이 뭔지 아세요? 서울 강남가 사는 겁니다. 서울에 사는 사람 소원이 뭔지 아세요? 미국 가서 사는 겁니다. 미국 가서 사는 사람이 소원이 뭔지 아세요? 아틀란타 와서 사는 것. 그건 여러분 얘기고, 뉴저지에 사는 것 그분들 얘기입니다. 참 잘 오셨는데 아까 안타까운 건 혹 여러분 천당 안 가려고 그런 건 아니지요? 왜? 여기가 언제 좋으니까? 그럼 안 되죠? 우스갯소리입니다. 하와이에서 천당 올라온 사람들 천국 가니까 다 발에다가 족쇄를 채맞더래요. 이거 천당에 어째 이런 일이 있습니까? 그랬더니 쟤들이 도로 내려가려고 그래서 못 가게 붙잡아 놨다고. 말도 안 되는 얘기가 돌아다녀요. 요지는 언젠가 여러분이 하나님 앞에 섰을 때 내가 이미 와서 살았던 이 삶이 과연 잘 살았다고 말할 수 있겠는가? 살아갈 때와 죽을 때는 다릅니다. 간단하게 얘기하죠. 살았을 때 쓴 돈은 내 돈이 아닙니다. 모은 돈이 내 돈입니다. 근데 죽을 때가 가면 모은 돈은 내 돈이 아닙니다. 잘 쓴 돈이 내 돈입니다. 아브라함이 하나님을 위해서 헌신하고 충성했던 여러분의 믿음의 수준이 저는 적어도 세계에서 제일 좋은 나라
내가 제일 좋은 도시에서 산다면 믿음의 수준이 그쯤은 돼야 되지 않을까? 누구 수준으로? 아브라함 수준으로. 그렇다면 내가 아브라함처럼 하나님을 위해 살 수 있는 일이 뭘까? 베드로가 이렇게 말하더라고요. 주여, 우리가 모든 걸 버리고 주를 쫓았나이다. 내가 분석해 보니까 안타까운 게 모든 것 버려봐야 그물이요. 베드로가 뭘 버렸어? 뭐 아파트를 버렸어, 뭐 땅을 버렸어, 뭐 버릴 게 있어야지. 그물 버렸어. 그런데 주님은 뭐라고 얘기합니까? 야 이놈아, 천당 보내주면 되지 뭘 원하느냐? 그때 주님이 이렇게 말씀하세요. 나를 위해서 부모나 형제나 자식이나 전토를 벌인 자는 땅에서 100배나 받고 영생을 소유하지 못할 자가 없느니라. 하나님은 반드시 땅에서도 채워주신다. 안타까운 건 여기 와서 잘 살고 축복받은 건 좋은데 이게 하나님이 주신 축복이냐 내가 이룬 부자냐. 저는 얘기해요. 돈 벌지 말고 축복받아라. 번 돈은 그냥 무너지지만 축복은 하나님이 지켜주신다. 번 돈은 땅에만 있지만 축복은 하늘에도 있다. 누가복음에 부자가 4명이 나오는데 별로 잘못한 게 없어요. 다 잘못한 게 없어요. 그런데 구원을 못 받고 삭개오 한 사람만 천당을 가요. 그래서 왜 그런가 봤더니요, 나머지 부자 3명은요 잘못한 것도 별로 없는데 잘한 것도 없어요. 잘한 게 없어요. 어리석은 부자 누가복음 10장에 부자 뭘 잘했어요? 그냥 즐겼어요. 누가복음 16장에 부자와 나사로 부자 그냥 더 즐겼어요. 그리고 부자가 전 부자한테 이렇게 얘기해. 저 당신은 써보지도 못하고 죽었다고. 나는 써보기라도 했지. 나는 먹어보기도 했지. 나는 지난 워싱턴에서 너무 신기한 걸 봤어요. 한 분이요 아주 훌륭해요. 모습도 삶도 여러 여건도 깜짝 놀란 게 뭐냐면 미국에 사시는 분들 몇 가지 특징이 있어요. 첫째, 좋은 롤렉스 시계를 찬다는 거예요. 거의가 다. 두 번째, 거의가 다이아 반지를 낀다는 거예요. 거의가 다. 아직 그게 없는 분은 수준이 거기까지 못 미친 거예요. 세 번째, 명품 가방을 낀다는 거예요. 거의가 다. 안타까운 게 뭐냐? 이 다이아, 이 롤렉스, 이 가방을 미국 사람은 알아주지 않아요. 그냥 지 혼자 끼고 다니는 거예요. 그나마 과시 할 곳이 한 곳 있는데 주일날 교회당에 나올 때 나는 모르지요. 나는 즐겼죠. 그걸 바라보는 사람은 둘 중에 하나입니다. 가소롭든지 부럽든지. 여러분은 의식도 없이 그렇게 살았죠. 내가 뭘 잘못했냐? 내가 미국까지 와서 이렇게 열심히 살았는데 뭘 잘못했냐? 그런데 안타까운 게 뭔지 아세요? 잘한 게 뭐냐고. 어떤 분은 제가 두 가지로 나뉘더라고요. 뉴욕을 딱 하니까 진짜 형제같이 지내는 권사가 목사님이 뭐가 부족해서 전광훈 목사님 뒤따라 다니세요? 인기도 더 좋고 부흥하면 사람도 더 모이고 집회 예약도 더 많고 다 좋아하는데 왜 거기 따라다니세요? 딱 그 얘기를 하더라고. 그런데 또 어디를 딱 가니까 바로 전에 있었던데 시카고 딱 가니까 막 울면서 웬분이 목사님이 전광훈 목사님 옆에 서서 너무 감사해요. 이게 어느 게 옳은 거예요? 이게 어느 게 옳은 거예요? 그런데 중요한 게 뭐냐? 뭐 저에 대해서도 뭐 여러 가지로 얘기하겠죠. 저는 많이 점점 내려놔가고 있어요. 저 부흥이 저보다 더 많이 한 사람 있으면 나보라고 그러세요. 막 나옵니다. 그렇게 말을 해야 욕을 안 하는 목사입니다. 제가요 조용기 목사님하고 얘기할 때 막 얘기하시는 목사님 보통 훌륭한 사람 말할 때 1세기 한 명 날까 말까 그러는데요, 목사님은 20세기 한 명 날까 말까 하는 사람입니다. 예, 그렇게 훌륭하신 분이
저하고 다니면 사람들이 조 목사님한테 인사 안 하고 나한테 인사해요. 왜? 조 목사님은 예수 믿는 사람만 알고 나는 안 믿는 사람도 알거든. 조 목사님은 CBS만 나오고 나는 일반 방송에 나왔거든. 조 목사님 그래, 아유 우리 장 목사님하고 못 다니겠네. 그런데 지금 와서 보니까 내가 더 부흥이를 당인들, 내가 더 부흥이를 당인들 어째서 됐던 일입니다. 나라가 무너져가는데, 하나님의 뜻이 무너져가는데, 내 개인적인 영달이 그게 과연 하나님 앞에 옳은 일인가? 난 오늘 여러분의 남은 생, 지금부터 바치는 인생은요, 솔직히 말해서 약간 흰머리 인생이에요. 더 아껴서 더 살아서 뭐 하실래요? 지금 미국에다 빌딩 하나 더 사서 뭐 하시려고 그래요? 땅 더 늘려서 뭐 하시려고 그래요? 기도하는 가운데 난 어떻게 하나님 앞에 귀하게 쓰임받다 갈 것인가? 첫째! 하나님의 복음을 위해서. 둘째! 나라와 민족을 위해서. 이미 여기 오신 여러분은 대한민국이 솔직히 고국이지만 친정 나라입니다. 여러분 헷갈릴 거야. 이거 내 나라가 미국이요, 한국이요. 그런데 친정이 잘못되면 되겠습니까? 친정이 든든해야지 좋지 않겠습니까? 꼭 부탁드립니다. 첫째는 내 남은 생을 내가 목숨을 바쳤다고 죽는 거 아니에요. 사명이 있으면 죽지 않습니다. 이해가 되죠? 하나님 우리에게 심어준 가치관이 뭔데? 너는 이 목숨은 천하보다 귀중하다. 하나님 우리에게 심어준 가치관, 마귀가 심어준 가치관, 너 같은 것은 죽는 게 낫다. 사라져라. 그래서 자살하는 거예요. 그러니까 이런 패턴을 가지고 들어보세요. 이 나라를 보면요, 한쪽 라인이 계속 자살을 하는 거야. 한쪽 라인은 안 죽고. 보면 안 보입니까? 그래서 두 가지 부탁드립니다. 첫째, 내가 복음을 위해서 남은 생을 기꺼이 헌신하고 살으리라. 그래서 주님 앞에 서는 날이 영광스럽고 땅에서 삶이 돈 번 삶이 아니라 축복받은 삶이 되리라. 두 번째, 이 나라를 지키기 위한 애국 운동에 내가 동참하리라. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 장경돈 목사님, 은혜의 말씀 주신 큰 박수를 보내주시기 바랍니다.